નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વીટીવીના વિશેષ કાર્યક્રમ સંપત્તિ સર્જનમાં હું પરાગ દવે આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ભારતીય માર્કેટમાં તાજેતરમાં જે પ્રકારે રશિયા યુક્રેન વોરના કારણે ચિંતાનો માહોલ હતો તે ગયા અઠવાડિયે ઘટ્યો હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી અને ગયા અઠવાડિયાના અંતે માર્કેટ લગભગ 4% સુધરીને બંધ રહ્યા હતા. નિફ્ટીની જો વાત કરીએ તો નિફ્ટીએ 17,250ની મહત્વની સપાટી વટાવીને ક્લોઝિંગ આપ્યું છે અને સેન્સેક્સ પણ 57,800ની સપાટીની ઉપર બંધ રહેવામાં સફળ રહ્યો છે. એટલે જે પ્રકારે ચિંતાનો માહોલ હતો તેમાંથી માર્કેટમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. બે મુખ્ય કારણો રશિયા યુક્રેન વોર સતત ચાલી રહી છે અને ફેડ દ્વારા એ દરમિયાનમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વ્યાજ દરનો વધારો પણ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેમ છતાં માર્કેટમાં એકંદરે સુધારો જોવા મળ્યો છે તે પ્રોત્સાહક બાબત છે અને આગામી સમયમાં માર્કેટની ચાલ કેવી રહેશે તે વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. ભારતીય શેરબજારમાં જે રીતે ગયા અઠવાડિયે લગભગ 4%થી વધુનો સુધારો જોવા મળ્યો છે તેની પાછળના મુખ્ય કારણો કયા છે, કયા સેક્ટર્સ આકર્ષક કહી શકાય અને માર્ચ એન્ડ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે કેવા પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા તમે ટેક્સ સેવિંગ કરી શકો તે વિશે ચર્ચા આવશ્યક છે. અને એ ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે ગોલ્ડમાઇન સ્ટોક્સના હેડ રિસર્ચ નિલેશ ગટ્ટાણી અને લક્ષ્મીશ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વેસ્ટ ઝોન હેડ વિરલ મહેતા. આપનું સ્વાગત છે વિરલભાઈ અને નિલેશભાઈ. સૌથી પહેલા તો નિલેશભાઈ જણાવો કે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ સતત ચાલી રહ્યું છે, 25 દિવસથી યુદ્ધ કન્ટિન્યુ છે. માર્કેટમાં એ દરમિયાન પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો. જે પ્રકારે શરૂઆતના તબક્કામાં વોલેટિલિટી હતી અને માર્કેટમાં વર્લ્ડ ઓવર ક્રેશ જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ જે પ્રકારે અન્ય કોઈ દેશો તેમાં સામેલ થયા નથી અને યુદ્ધ જે પ્રકારનું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરશે, જે પ્રકારે ખાસ કરીને રશિયા પર ઓઇલ એક્સપોર્ટને લગતા સેન્કશન્સ લગાવશે કે નહીં તેની ચિંતાઓ પણ શરૂઆતના ગાળામાં હતી, પરંતુ એકંદરે માર્કેટમાં હવે જે યુદ્ધ છે તે ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે તેવું આપ માની શકો? गुड इवनिंग पराग भाई, धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने कहा कि कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया है, सो उसको देखते हुए पिछले वीक 17,250 के ऊपर निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग दिया, जहां पे हमको ये लगता है कि 17,800 एक पहला रेजिस्टेंस के रूप में उभरेगा. 17,750 से 17,800 की रेंज होगी जहां पे एक रेजिस्टेंस देखा जा सकता है. और यदि ये रेजिस्टेंस छोड़ के क्लोजिंग वीकली के बेसिस के ऊपर देता है तो 18,400 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं निफ्टी में. सपोर्ट की बात करूं तो 17,000 से 17,100 के बीच में एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है और 16,700 जो निफ्टी का 200 दिन का मूविंग एवरेजेस है, 200 डेज डेमा है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखने को मिलेगा. इसके अलावा बैंक निफ्टी भी एक काफी अच्छी रैली दिया हुआ है, जहां पे 37,500 एक लेवल्स है जहां पे रेजिस्टेंस दिखेगा. उसके बाद 39,500 के स्तर तक का बैंक निफ्टी का उछाल देखा जा सकता है. ओके, और ये वॉर को आप किस तरह से देख रहे हैं? मार्केट अभी उसको किस तरह से रिएक्ट करेगा? यदि मैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की आपसे बात करूं तो क्रूड प्राइसेस हमने सभी ने देखा कि काफी उछाल के दरमियान गए. अभी भी क्रूड प्राइसेस 100 के ऊपर हैं और इसके साथ ही साथ जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन एक काफी इंपॉर्टेंट जोन रखेगी हमारे भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि डेटा के बेसिस में मैं यदि आपसे बात करूं तो रशिया और यूक्रेन 53% मार्केट शेयर रखते हैं सनफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर सीड्स में और 27% मार्केट शेयर रखते हैं व्हीट एक्सपोर्ट में. सो ओवरऑल ग्लोबली यदि हम बात करें तो ग्लोबली एक फूड इन्फ्लेशन का एक संकट आ रहा है जिससे भारत भी पीछे नहीं रहेगा. और इसके दरमियान इसको देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो भारत का, इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि 6% के आसपास हो सकता है आने वाले वित्तीय वर्षों में. और क्रूड की जैसे आप संभावना बोल रहे हैं कि अभी भी एक $100 के ऊपर का क्रूड प्राइसेस हैं, तो यहां से गवर्नमेंट का वित्तीय घाटा जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा. इन दोनों कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो 9-9.5% का था वो घट के अभी 8% के आसपास आ चुका है. तो ओवरऑल वॉर के सिचुएशंस की बात किया जाए तो वॉर सिचुएशन मिटिगेट हो चुके हैं. जब तक बहुत कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है वॉर में और कुछ बड़ा दूसरे देश इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं तो बाजार एक कंसोलिडेटेड जोन में रहेगा, जहां से एक बाजार की 1500 से 2000 की रेंज पकड़ के बाजार चलेगा. साथ ही साथ शॉर्ट रन के लिए 2 से 3 महीनों के लिए बाजार एक प्रेशर देखेगा जो सीपीआई इन्फ्लेशन के थ्रू आ सकता है. ओके ओके ओके
વિરોધભાઈ, જો વાત કરીએ જે પ્રકારે નિલેશભાઈ જણાવ્યું, ફુગાવો વધવાનું જોખમ છે કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $100 ઉપર કન્ટિન્યુ જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી એક આશાનું કિરણ માર્કેટ માટે એ પણ છે કે છેલ્લા 5 મહિનામાં એફઆઈ દ્વારા સતત વેચવાલી કરવામાં આવી હતી અને માર્ચ મહિનામાં પણ જો આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે તો એફઆઈ 41,617 કરોડની નેટ વેચવાલી કરી છે માર્ચ મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં એફઆઈ દ્વારા. પરંતુ છેલ્લા અઠવાડિયામાં એફઆઈનું બાઇંગ પણ જોવા મળ્યું છે. તો વિરોધભાઈ, કેવી રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો એફઆઈનું હવે ભારતીય માર્કેટ માટેનું વલણ કેવા પ્રકારનું રહેશે? જી પરાગભાઈ, એફઆઈનું જે ભારતના માર્કેટ માટે વલણ છે ને એ ચેન્જ થયું છે. કારણ કે છેલ્લા 1.5-2 મહિનાનું તમે જોવો ને તો કન્ટિન્યુ સેલિંગ આવતું હતું, પણ લાસ્ટ 2 ડેઝ એટલે કે 16 તારીખમાં જોવો તો 300 કરોડનું નેટ બાઇંગ કર્યું, સેમ 17 તારીખે 2800 કરોડનું બાઇંગ કર્યું. એટલે એફઆઈ હવે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં પાછું આવી રહી છે બાઇંગ તરફ. અને સાથે સાથે આપણે જે જોઈએ કે ડીઆઈના પણ બાઇંગના આંકડા આવે છે. અને અમેરિકાના જે ફેડના જે 0.25 જે ફેડ રેટ ચેન્જ થયો વધ્યો એની ઓલરેડી માર્કેટે ડિસ્કાઉન્ટ કરી ચૂક્યું હતું. એટલે હવે એફઆઈ ફરીથી ઇન્ડિયન માર્કેટમાં બાઇંગમાં આવે છે ને એ ઇન્ડિયન માર્કેટ માટે સારા સંકેત છે. ઓકે, ફેડ દ્વારા 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વ્યાજદરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. એવી અપેક્ષા છે કે વિશ્વમાં જે પ્રકારે અનેક સેન્ટ્રલ બેંક્સ દ્વારા વ્યાજદરમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે તેને ભારતમાં પણ ફોલો કરવામાં આવશે અને રિઝર્વ બેંક દ્વારા પણ આગામી સમયમાં વ્યાજદરોમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે. તો જે પ્રકારે તમે જણાવ્યું કે ઇન્ફ્લેશન વધશે એટલે સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પણ બેંક માટે, કોઈ પણ સેન્ટ્રલ બેંક માટે ઇન્ફ્લેશનને કાબૂમાં લેવા વ્યાજદરો વધારવા અનિવાર્ય બનતા હોય છે. તો તેની માર્કેટ પર કેવા પ્રકારની અસર થઈ શકે? पराग भाई, जैसा आपने बोला कि बाजार में एक लिक्विडिटी क्रंच आ सकती है जिसके कारण से आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक एक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की पूरी प्रोबेबिलिटी आती है. जैसा फेड ने आपको बोला कि 25 बेसिस पॉइंट हमने बात की कि 25 बेसिस पॉइंट का एक राइज फेड ने किया था, लेकिन हम कुछ महीनों पहले जाते हैं तो दिसंबर 2021 में फेड ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 6 बार 2022 में संभावित ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ 5 से 6 बार 2023 से लेकर 2024 के बीच में वो इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं. तो जब तक 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट की बात है तो मार्केट ने इस चीज को डिस्काउंट कर चुका है, मेरा ये मानना है, और मार्केट इसको डाइजेस्ट कर चुका है. रही बात भारतीय रिजर्व बैंक की, तो हमारा मानना यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी एक स्टेप आगे जाएगा और आने वाले ब्याज दरों में आप देखेंगे शायद 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी हो सकती है जो अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी आनी है. इसके साथ ही साथ इस साल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारा मानना यह है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक का बढ़ोतरी आरबीआई के द्वारा देखा जा सकता है. और रही बात बाजार की, तो लिक्विडिटी थोड़ा बहुत क्रंच आएगा क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है, अभी जो 10 इयर्स जीसेक यील्ड है 6.8% की, वो बढ़ते हुए 7.8% आएगी. तो जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स के द्वारा भारतीय बाजारों में आ रही थी इक्विटी मार्केट्स में, वो इक्विटी मार्केट से डाइवर्ट होते हुए थोड़ा बॉन्ड मार्केट की तरफ जाएगी. तो इसको अगेन कंसोलिडेशन के रूप में देखा जा सकता है 2 से 3 महीनों के लिए बाजारों के लिए, भारतीय बाजारों के लिए. ઓકે 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 વિરોધભાઈ, જો વાત કરીએ જે પ્રકારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો તાજેતરમાં, એટલે જો ગયા નાણાકીય વર્ષની વાત કરીએ તો ભારતીય કંપનીઓના પ્રોફિટ માર્જિન પર રો મટીરિયલની કોસ્ટમાં જે વધારો થયો હતો તેની સીધી અસર જોવા મળી હતી. અનેક કંપનીઓના પ્રોફિટ માર્જિન ઘટ્યા હતા, ખાસ કરીને એફએમસીજી સેક્ટરની કંપનીઓના પ્રોફિટમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. તો જે માર્ચ ક્વાર્ટરનો અંત નજીક છે, અનેક કંપનીઓ દ્વારા આગામી એપ્રિલ મહિનામાં પોતાના રિઝલ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવશે. તો એનાલિસ્ટ તરીકે તમે કેવા પ્રકારનો ટ્રેન્ડ આ વખતના રિઝલ્ટ સિઝનમાં જોઈ રહ્યા છો? બરાબર, માર્જિન ઉપર તો ઇફેક્ટ પડશે જ, કારણ કે જે યુદ્ધની સિચ્યુએશન છે, ક્રૂડ ઓઇલ, એટલે ઘણી બધી વસ્તુ સાઇડમાં ઘણી બધી રીતે ઇફેક્ટ કરતી હોય છે. એના કારણે આવનારા રિઝલ્ટમાં આપણે માર્જિન ઉપર ઇફેક્ટ જોવા મળી શકે છે. પણ ફંડામેન્ટલી રીતે જોઈએ તો પછી જે કંપની વેલ્યુએશન વાઇઝ સારી છે એ તો ગ્રોથ કરવાની જ છે, પણ જે માર્જિનની ઇફેક્ટ છે એના કારણે રિઝલ્ટમાં થોડો ઘણો ઘટાડો જોવા મળી શકે એમ છે. ओके, એટલે કંપનીઓના માર્જિનમાં નોંધપાત્ર घटाड़ो જોવા મળી શકે એમ છે. राइट, ओके. नीलेश भाई, अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स अभी अट्रैक्टिव माने जा सकते हैं? किसमें इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ भी रहेगा और रिटर्न भी अच्छा मिल सके, ऐसे कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं?
सेक्टर्स की मैं यदि बात करूं तो सबसे पहले सेक्टर्स को चूज करने के लिए आपको आज के दरमियान जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस जारी हैं, फेड के रेट हाइक हैं, कोविड के नए केसेस आ रहे हैं, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं हमारे बाजारों में। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको उन सेक्टरों को चूज करना है जहां पे जो कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर जिनको कहा जाता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सपोर्ट के बेसिस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी लिया जा सकता है। तो मेरा अनुमान यह है कि आप केमिकल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और पेपर इंडस्ट्रीज, ये 3 सेक्टरों को काफी अच्छे रूप में देखा जा सकता है और आने वाले समय में ये सेक्टर 2 से 3 सालों में एक अच्छा रिटर्न की संभावना दे सकते हैं निवेशकों को। ओके, मतलब ડિફેન્સ, કેમિકલ્સ અને પેપર સેક્ટરને તમે મહત્વ આપી રહ્યા છો. જી વિરેન્દ્રભાઈ, જો બ્રોડર માર્કેટની વાત કરીએ, આપણે સેન્સેક્સ નિફ્ટી બંનેમાં 4% જેટલો વધારો ગયા અઠવાડિયે જોવા મળ્યો, પરંતુ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ એટલે કે જો બ્રોડર માર્કેટની વાત કરીએ તો તેમાં એટલો સુધારો નથી થયો. બંને ઇન્ડેક્સમાં લગભગ 2% જેટલો સુધારો ગયા અઠવાડિયે જોવા મળ્યો છે. તો મિડ કેપ સ્વાભાવિક રીતે હંમેશા તેજીની શરૂઆત લાર્જ કેપ શેરોથી થતી હોય છે. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ આ વખતે તેજીમાં ભાગ લે અને તેમને વૃદ્ધિનો મોકો પણ મળે તેવી કેટલી શક્યતા તમે જોઈ રહ્યા છો? જી પરાગભાઈ, ખાસ કરીને જે 4% માર્કેટમાં જે ઇન્ક્રીઝ આવ્યું એમાં મેજોરિટી જે છે લાર્જ કેપ અને આઈટી સેક્ટર, આ બેમાં વધારે ઉછાળો જોવા મળ્યો. મિડ કેપ સેક્ટર એવું છે કે સૌથી લાસ્ટમાં ચાલે છે, એટલે જ્યારે પણ માર્કેટમાં ઉછાળો જોવા મળે કે ગતિ જોવા મળે ત્યારે હવે આવનારા ટાઈમમાં મિડ કેપમાં વધારો જોવા મળી શકે એમ છે. પણ સાથે સાથે જે યુદ્ધનું ને જે ચાલે છે એના કારણે માર્કેટની વોલેટિલિટી હજી પણ એવી ને એવી રહેશે. એટલે જે પણ ઇન્વેસ્ટરો છે એમને મિડ કેપમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય નવું, તો પણ એકસાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરવું જોઈએ, કારણ કે આવનારા દિવસોમાં પણ વોલેટિલિટી घनी बड़ी વધારે જોવા મળી શકે એમ છે. ओके, नीलेश भाई, क्रूड की बात आपने किया कि क्रूड कंटिन्यूस $100 के ऊपर रहा है. इंडिया की अगर बात करें तो एक प्रकार का लोग ऐसा सोच रहे थे कि आफ्टर असेंबली इलेक्शंस फ्यूल प्राइस में हाइक आएगा, जो उतना बड़ा हाइक नहीं आया है अभी तक. किस तरह से आप देख रहे हैं इंडिया की सिचुएशन अभी क्या है? ये भी न्यूज आ रहे हैं कि इंडिया ने रशिया के साथ एक चीपर ऑयल डील भी की है. तो अगर हम इंडिया की बात करें, 80% हमारा क्रूड इंपोर्ट होता है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें क्रूड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी है. तो किस तरह से आप पूरे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच क्रूड में बढ़ोतरी हुई उसमें आप इंडिया को कहाँ, किस सिचुएशन में अभी आप देख रहे हैं? पराग भाई, मैं यदि इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात करूं तो जैसा आपने कहा कि क्रूड इंपोर्ट एक सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट का कारण है, जहां पे फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा हमारे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है. अभी क्रूड रशिया से बात किया जाए तो एक चीपर डील हुआ है, लेकिन उसका बहुत बड़ा फर्क आता हुआ नहीं दिखेगा. उसका कारण है कि रशिया से जो क्रूड आता है वो एक हैवी क्रूड होता है, जहां पे हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो रिफाइनरीज इसको प्रोसेस करने में असक्षम है. जहां पे 1 या 2 रिफाइनरीज ही इंडिया में ऐसी हैं जो ऐसे हैवी क्रूड को प्रोसेस कर सकती है. यही कारण रहा है कि इतने सालों में रशिया से इंपोर्ट होने वाला क्रूड 1% से नीचे रहा है. आप देखेंगे कहीं पे भी रशिया का शेयर 1% से ऊपर नहीं गया है. हाँ, अभी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि आने वाले वर्षों में किस तरीके से गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज देती है रिफाइनरीज को कैपेक्स करने के लिए, और रशिया का जो इंपोर्ट आ रहा है 20%, 25% जो डिस्काउंटेड प्राइसेस में हमको मिल रहा है क्रूड, उससे कैसा फर्क आगे पड़ेगा, तो ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा. और इसके साथ यदि मैं आपसे बात करूं कि लॉजिस्टिक और अदर इश्यूज साथ में इंडिया के बढ़ेंगे, जहां पे जो इंफ्रा स्पेंडिंग हो रही थी हमारे बजट के संभावना में, वो एक कम होती हुई दिखेगी आने वाले समय में. और अनुमान जो हमने कहा है कि जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान एक कम होता हुआ दिखेगा. ये ओवरऑल इंपैक्ट आएगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये इंपैक्ट एक शॉर्ट रन के लिए होगा, जहां पे आपको ये 1 साल या 1.5 साल या 3 से 4 क्वार्टर्स के बीच में दिखता हुआ दिखेगा. जैसा कि विरल भाई ने कहा कि मार्जिन्स में भी कमी दिखेगी ड्यू टू ऑफ क्रूड और फूड इन्फ्लेशन. ये मार्जिन्स में कमी दिखी जा सकती है, बट लॉन्गर रन में यदि बात करें 3 से 4 सालों में, तो बाजार आज भी बहुत बुल रन में है और आने वाले समय में ये एक वेल्थ क्रिएशन का एक हब बन सकता है. ओके, तो दर्शक मित्रों, संपत्ति સર્જનમાં ચર્ચાનો દોર યથાવત રહેશે. હાલમાં સમય થયો છે એક વિરામનો. આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો સંપત્તિ સર્જન કાર્યક્રમમાં. નીલેશભાઈ, ચાઇનામાં ફરી એક વખત કોવિડ કેસીસમાં ઉછાળો આવ્યો છે. સાઉથ કોરિયામાં પણ વિક્રમી કેસ આવી રહ્યા છે. તો ગ્લોબલ ઇકોનોમી પર અને સ્ટોક માર્કેટ પર તેની કેવી અસર થઈ શકે? पराग भाई,
कोविड का डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। जैसा हम देख रहे हैं कि इंडिया में 175 करोड़ से ज्यादा का डोसेज लग चुका है और थर्ड वेव भी आके गया है, तो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पैरामीटर्स में इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन निवेशकों को चाहिए कि वो न्यू एज टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करें, जहां पे स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर आ सकते हैं और उसमें एक अपने एलोकेशंस को, सेक्टर एलोकेशंस को इंक्लूड किया जाए। ओके વિરલભાઈ, માર્ચ એન્ડિંગ ચાલી રહ્યો છે, આપણા ઘણા બધા દર્શકો સ્વાભાવિક રીતે માર્ચ એન્ડિંગમાં અલગ અલગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું પ્લાનિંગ કરતા હશે, ટેક્સ સેવિંગ કરવા માટે પણ પ્લાનિંગ કરતા હશે. તમારી દ્રષ્ટિએ કયા કયા ઓપ્શન્સ તેમણે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ? જી પરાગભાઈ, ટેક્સ સેવિંગ માટે સ્પેશિયલી ખાસ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ટેક્સ સેવિંગ ફંડ છે એ ધ્યાનમાં રહેવા જોઈએ, પછી નેશનલ પેન્શન સ્કીમ છે એ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. એ સિવાય જેમણે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ હજી સુધી ન લીધો હોય એમણે ખાસ એ તો એક તો બેનિફિશિયલી છે એમના માટે, એમની હેલ્થ માટે અને ઇમરજન્સી ક્રાઇસિસ માટે બેનિફિશિયલી છે. સેમ વસ્તુ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પણ એમાં ટેક્સ સેવિંગમાં કાઉન્ટ થઈ શકે છે એનું પ્રીમિયમ. એટલે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી શકાય અને આ લેવું એમના માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ઓકે, એટલે ટૂંકમાં ઇન્સ્યોરન્સ, જે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે મેડિક્લેમ, તે લઈને તમે તમારા પરિવારને સુરક્ષા આપી શકો છો. તમારા કોઈ ઇનકેસ કોઈ ઇમરજન્સી આવે તો જે આરોગ્ય પાછળનો ખર્ચ થતો હોય છે તેમાં તમે એક પ્રોટેક્શન મેળવી શકો, તે પ્રકારનો મત એનાલિસ્ટ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તો આપણી સાથે જોડવા બદલ દર્શક મિત્રો આપણે વિરલભાઈ અને નિલેશભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. જે પ્રકારે માર્કેટમાં સુધારો આવ્યો છે તે આગામી સમયમાં કન્ટિન્યુ રહે તેવી પૂરી શક્યતા છે. જો રશિયા યુક્રેન વોરમાં કોઈ વધુ ઉગ્રતા ના જોવા મળે તો માર્કેટે રશિયા યુક્રેન વોરને એક પ્રકારે ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધું છે. એ પ્રકારે ફેડ દ્વારા જે વ્યાજ દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો તેની અસર પણ લગભગ નાબૂદ થઈ ગઈ છે. માર્કેટે ફેડના 25 બેસિસ પોઈન્ટના વ્યાજદર વધારા બાદ ઉછાળો દર્શાવ્યો છે, એટલે કે માર્કેટને અપેક્ષિત હતું. એ જ પ્રકારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પણ આગામી સમયમાં જ્યારે વ્યાજદરમાં વધારો કરવામાં આવશે તો તે બાબત પણ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ચૂકી છે. મહત્વની બાબત એ છે કે એફઆઈ દ્વારા ફરી વખત ભારતીય ઇક્વિટીમાં બાઇંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આગામી સમયમાં પણ જે પ્રકારે ભારતીય અર્થતંત્રનો વૃદ્ધિ દર રહ્યો છે, જો આપણે ઘટાડેલા અંદાજની વાત કરીએ તો પણ તે 8%થી ઉપર જોવા મળે છે. એટલે કે વિશ્વના સૌથી વધારે ઝડપથી અર્થતંત્રોમાં ભારતનું સ્થાન યથાવત રહેશે તે નિશ્ચિત છે. તેથી આગામી સમયમાં પણ આપ જે માર્કેટની દિશા છે તે અંગે તમારા એડવાઇઝર સાથે વાત કરીને નિર્ણય લઈ શકો છો. અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર. આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ.